मनविंदर सिंह ग्यासपुरा का SHO के नाल पिया पेचा। SHO ने विधायक के खिलाफ लिखवाई DDR, तब विधायक खिलाफ की शिकायत करने वाले SHO का होया तबादला। मुख्यमंत्री मान नूं बंब दे नाल उड़ाउण दी मिली धमकी। जैशे मुहम्मद के नाम के हेठ लिखी चिट्ठी। सुल्तानपुर लोधी के रेलवे स्टेशन मास्टर नूं मिलिया है लैटर। नवी एक्साइज पॉलिसी लियाउण दी तैयारी कर रही मान सरकार। लुधियाना दे विच हरपाल चीमा ने शराब वपारियां दे नाल कीती मीटिंग। पॉलिसी नूं लैके लए सुझाव अते फीडबैक। जल्दी दिल्ली कौमांतरी एयरपोर्ट तक जाणगियां पंजाब दीयां सरकारी बसां। ट्रांसपोर्ट मंत्री लालजीत भुल्लर ने किया दावा। पंजाब ट्रांसपोर्ट अते एयरपोर्ट अधिकारियों के विचाले हुई बैठक तो बाद किया ऐलान। हलका लांबा ने रोपड़ थाने दे विच लगाई हाजरी। केस की फाइल हाईकोर्ट भेजे जाने करके फिलहाल जांच दे विच नहीं किया गया शामिल। हलका लांबा बोली, दिल्ली वालियां नूं खुश करन दे लई मैनूं बुलाया गया थाने। फिर सामने आई कांग्रेस की खिच्चोताण। सिद्धू रोपड़ धरने दे विच शामिल तो होए पर बिना किसी नूं मिले निकले। रोपड़ मिनी सकत्रेत अगे कांग्रेसियां ने हलका लांबा के हक दे विच कीता सी प्रदर्शन। नाभा के पिंड टोगा दे विच खुदकुशी करने वाले किसान के अंतिम संस्कार दे विच शामिल हुए नवजोत सिद्धू। कहा इन्हां किसानां दी सार लवे मान सरकार। दिल्ली दे गेड़े कढ़ के नहीं, नीति दे नाल अगे वधेगा पंजाब। साबका डिप्टी CM सुखजिंदर सिंह रंधावा नूं ट्रांसपोर्ट विभाग का नोटिस। मंत्री रहिंदियां मिली सरकारी कार फौरन वापस करने के निर्देश। नोटिस से भड़के रंधावा, कहा घटिया राजनीति कर रही है मान सरकार। बीजेपी ने खिंची संगरूर जिमनी चोणां दी अते निगम चोणां दी तैयारी। चंडीगढ़ दे विच पंजाब बीजेपी ने की मीटिंग। निगम चोणां कैप्टन दे नाल रल के लड़न दे सवाल ते बोले दुष्यंत गौतम। कहा इकल्ले अपने दम ते बीजेपी लड़ेगी इलैक्शन। हिमाचल तो बाद हरियाणा कांग्रेस दे विच भी बड़ा फेरबदल। कुमारी सैलजा नूं हटा के उदय भान नूं दित्ती गई कमान। किरण चौधरी की बेटी श्रुति सने 4 नूं लगाया गया कार्यकारी प्रधान। संगरूर दे विच मुख्यमंत्री रिहाइश के बाहर टैंपू चालकों का प्रदर्शन। जुगाड़ू रेहड़ियां ते रोक लगाउण दी कीती मंग। कहा असीं भर रहे हां टैक्स पर जुगाड़ू रेहड़ी वाले खो रहे ने साडा रोजगार। अमृतसर दे विच 12वीं जमात के नौजवान का गोलियां मार के कतल। दोस्तां दे नाल घुम्मण गया सी नौजवान, अगली सवेर बरामद हुई लाश। सोनी की फसल मोदी कैबिनेट ने फर्टिलाइजर ते सबसिडी वधा के 60,000 करोड़ की। अनुराग ठाकुर बोले DAP के एक गट्टे ते सरकार दे रही है 2500 रुपए की सबसिडी। किसानों को देने पैणगे 1350 रुपए। प्रधानमंत्री मोदी ने सारे सूबे के मुख्यमंत्रियों को बैठक के विच कीता आगाह। बोले टलिया नहीं है कोरोना का खतरा, रहो अलर्ट। स्कूलों के विच विशेष मुहिम की जरूरत। मास्क ना लगाउण ते फिलहाल पंजाब दे विच नहीं होवेगा चलान, जुर्माना। सेहत मंत्री विजय सिंगला बोले सूबे दे विच हालात पूरी तरह कंट्रोल च, पर सावधानी के तौर दे उत्ते मास्क लगाउण लोग। सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल हाज़र हां खबरां दा प्राइम टाइम लैके। प्राइम टाइम दे विच अज गल होवेगी एक विधायक दी। उस विधायक दी जो निशाना साध रहा है पुलिस दे उत्ते, SHO दे उत्ते, DSP दे उत्ते। ते विधायक ने पायल तो आम आदमी पार्टी दे बड़ी खबर दी शुरुआत अज इस पूरे बुलेटिन दी करन जा रहे हैं। DDR कटवाउण वाले SHO का तबादला है कि SHO नूं लाइन हाजिर कर दिता गया। इस समय की बड़ी खबर आम आदमी पार्टी के विधायक दे अते SHO दे विचाले पेचा पिया। ते पायल तो यह खबर है, पायल तो जिहड़े आम आदमी पार्टी के विधायक ने मनविंदर सिंह ग्यासपुरा उन्हां दे नाल जुड़ी यह खबर है। ते SHO दे उत्ते इल्जाम विधायक लगा रहे हैं कि SHO की मिली भुगत है जो नशे का इस समय कारोबार चल रहा है। सिर्फ SHO तक नहीं बल्कि DSP नूं भी लपेटे दे विच लै रहे हैं विधायक। और इल्जाम इत्थों तक ने कि पुलिस नैक्सस दे विच शामिल है, मिली भुगत है, तो उसकी वजह के नाल ही ये पूरा नशे का कारोबार पायल हल्के दे विच चल रहा है। जो गलबात भी की गई विधायक दे नाल तां विधायक इस जिक्र करते हुए नजर आए। दरअसल DDR कटवाई गई है। पूरा मामला तुहानूं दसदे हां। नशे नूं लैके इल्जाम लगाए जा रहे हैं विधायक दे वल्लों, ते दूजे पासे SHO दे वल्लों विधायक दे उत्ते गलत व्यवहार करने के इल्जाम लगाए गए हैं, ते एक DDR भी कटवा दी गई।
हालांकि डीडीआर कटवाने वाले एसएचओ का तबादला हो गया, तबादला कहिए या फिर लाइन हाजिर कर दिता गया, पुलिस लाइन भेज दिता गया है एसएचओ सतविंदर सिंह नूं। हालांकि हुण साबके एसएचओ हो चुके ने ते फाइल तो आम आदमी पार्टी के विधायक मनविंदर ग्यासपुरा पुलिस के उत्ते सीधे इल्जाम लगा रहे हैं ते कह रहे हैं कि पुलिस वाले नशे के नैक्सस दे विच शामिल ने। नौजवानों का खून चूसण वाले, दारू बेचण वाले, ਜਿਹੜੇ ਜੂਏ ਦੇ ਅੱਡੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੜ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਵਪਾਰ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੀਪ ਰਾਣੋ ਵਰਗੇ ਔਰ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਇੱਥੋਂ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਕਸਸ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨੈਕਸਸ ਤੋੜਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬਹਾਨਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਟੋਲਰੇਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਟੋਲਰੇਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੈਂਬਲਿੰਗ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਟੋਲਰੇਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰ ਨੂੰ ਟੋਲਰੇਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਪਣੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮੈਂ ਕੁੱਦ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਮਐਲਏ ਬਣਾਇਆ। ਔਰ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਐਮਐਲਏਸ਼ਿਪ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਡਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਡੀਐਸਪੀ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਲਾ ਲੈਣ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ, ਡੀਐਸਪੀ ਨੂੰ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਾਇਲ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਉਹ ਰੁਕ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਰੋਪੜ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਧੋਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਅਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਕੇਸ। ਪਹਿਲਾਂ ਐਸਐਸਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਦਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਈ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੰਗਾਮੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਈਆਂ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਅਜੇ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦਾ ਮੰਚ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਿਆ ਅਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਵਾਲਾ ਕੇਸ। ਅਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਸਣੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਰੋਪੜ ਵੱਲ ਵਹੀਰਾਂ ਕੱਤ ਲੀਆਂ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਰੋਪੜ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਐਸਐਸਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜਮਾਵੜਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੂਬ ਘੇਰਿਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੱਥੋਂਪਾਈ ਵੀ ਹੋਈ। ਖੈਰ ਰੋਪੜ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਅਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸਐਸਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡੇਰਾ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਕਰੋ ਜੋ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਕੇਸ ਦੀ ਫਾਈਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਤੇ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ 7ਵੇਂ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਸੀ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਕੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਫਾਈਲ ਰੱਖ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਲਈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਨੇ ਕੀ ਪੁੱਛ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ। ਐਫਆਈਆਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਟੀ, ਐਫਆਈਆਰ ਕਿਸ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਕੱਟੀ ਪੁੱਛੋ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸਵਾਲ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਣ ਹੀ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਕੰਡੈਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਅਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਨੂੰ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਅਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਸਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਨੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੀਪੀਸੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਂਬਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਾਂਗੇ ਨਹੀਂ।
लड़ेंगे अंतिम समय तक, हम पुलिस स्टेशन भी जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मनमानी केजरीवाल और भगवंत सिंह मान को नहीं करने देंगे। और हम एसएसपी साहब को भी ये चेतावनी देना चाहता हूं, ही इज आईपीएस ऑफिसर, उनको आईपीएस ऑफिसर की तरह बिहेव करना चाहिए। ਕਾਂਗਰਸ ਹਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸੁਪਰੀਮੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਰੋਪੜ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਾ ਸਿਖਰ ਤੇ ਹੈ। ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਨਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਅਵਤਾਰ ਕੰਬੋਜ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਹਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਰੋਪੜ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਹਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਘੇਰਿਆ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਹੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਆ ਸਲਾਮ ਕਰਨਾ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਬਸ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਧੂ ਚੱਲਦੇ। ਜਦੋਂ ਰੋਪੜ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਹਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਦੀ ਸੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਢੁਕੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਹੀ ਹਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਪੜ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਰੋਪੜ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸੁਰ ਵੱਖਰੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਜਿਹੋ ਜੀ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ PPCC ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਵੇਲੇ ਕੀਤੀ, ਉਹੋ ਜੀ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੰਚ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਲੀਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਆ ਸਲਾਮ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ SSP ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ। ਬਸ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਹਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭੜਾਸ ਕੱਢੀ ਤੇ ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਬਣੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੰਡਨ 'ਚ ਸਪੀਕਰਸ ਕਾਰਨਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕੁਝ, ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਡਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਹਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਨੂੰ। ਉਹ ਭਾਈ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜਾ ਰਹੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਬੇਆਬਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਵੀ तो अगर कौम खड़ी रहती है। अगर आज गिरफ्तारी होती है तो आप साथ में रहेंगे? मेरी बात समझे कि अगर का जवाब मैं नहीं दे सकता हूं, लेकिन हम सब साथ खड़े रहेंगे। ਸੋ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਰੋਪੜ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵਰਗੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ। ਸੋ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਖੈਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਹਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਰ ਗਏ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਧੜੇ ਬਰਕਰਾਰ ਨੇ। ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਨਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਅਵਤਾਰ ਕੰਬੋਜ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤਾਂ ਰੋਪੜ ਵਾਲੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਈ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਹਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇਕਜੁੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਖਰੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਿੱਧੂ ਵਾਲਾ ਖੇਮਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਾਜਵਾ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ, ਗੁਰਕੀਰਤ ਕੋਟਲੀ ਅਜਿਹੇ ਨਾਮ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਖੈਰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ, ਸਾਬਕਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ, ਤੇ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਡੀ ਵਾਪਸ ਕਰੋ। ਮੰਤਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਇਨੋਵਾ ਕ੍ਰਿਸਟਾ ਟਾਪ ਮਾਡਲ। ਬਕਾਇਦਾ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਤਲਖ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਘਟੀਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਜਿਹੜੀ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਇਨੋਵਾ ਕ੍ਰਿਸਟਾ ਕਾਰ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਤਲਖ ਬਿਆਨ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ PB 65BA 1504 ਆਂਦੇ ਗੱਡੀ ਵਾਪਸ ਕਰੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆ ਪਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜੀ ਘਟੀਆ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਔਰ ਥਰਡ ਕਲਾਸ ਪੋਲਿਟਿਕਸ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਡੀਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਟੇਜ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੋਟਿਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹਾਲੇ ਤੱਕ। ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ MLA ਬਣੇ ਨੂੰ, ਗੱਡੀ ਆਈ ਗੱਡੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਚ ਗੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਸਰਨ ਕਿਉਂ ਰੱਖਦੇ? ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ਰਮ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੀ ਥਰਡ ਕਲਾਸ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੈਸੇ ਕੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਗੱਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ? ਤੁਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਹੋ। ਹਰ MLA ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲਈ ਗੱਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਥੱਲੇ ਲਾਈਨ ਲਿਖਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਾਲੀ ਵਾਪਸ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੂ ਉਹ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਤੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ? ਜੇ ਕੋਠੀਆਂ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਮੈਂ ਕੋਠੀ ਖਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜੀ ਆ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਗੱਡੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਹਦੀ ਗੱਡੀ ਆ? ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਨੋਟਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਘਟੀਆ ਸੋਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਨੋਟਿਸ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ। ਪਰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਕੀ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਤੇ ਗੱਲ BJP ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਚੋਣ ਮੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ BJP ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਤੇ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ BJP ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ BJP ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਇੰਚਾਰਜ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਗੌਤਮ ਵੀ ਇਸ ਮੰਥਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ BJP ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ BJP ਇੰਚਾਰਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕਾਬਿਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ BJP ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ ਦੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਧੜੇ ਦਾ। ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਗੱਠਜੋੜ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ BJP ਅੱਗੇ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਕੱਲੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਕੇ ਲੜੇਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ। 8-10 दिन बाद मुझे लगता है कि संगठन महामंत्री हमारे संतोष जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का भी प्रवास रहने वाला है अगले महीने के अंदर। उस तक हम पक्की योजना बना लेंगे। अकेले लड़ा जाओगे चुनाव या किस तरह समझौता होगा? हाँ जी, अकेले लड़ा जाएगा? हम अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। कैप्टनों की पार्टी के साथ हम सब अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। बाकी कुछ होगा तो वो हमारा केंद्रीय नेतृत्व बैठा हुआ है, वो डिसाइड करेगा। साडी भारतीय जनता पार्टी किसी भी पार्टी दे नाल पंजाब 'ਚ समझौता नहीं करेगी। ਅਸੀਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਲੜਾਂਗੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ 5 ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਲੜਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਲੜਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਦਮ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ DAP ਖਾਦ ਦੀ। DAP ਖਾਦ ਦੇ ਵਧੇ ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ ਅਤੇ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ ਉਹ ਵਧਾਈ ਹੈ। 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਇਸ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2500 ਰੁਪਏ ਹਰ ਗੱਟੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 1350 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਸੌਣੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਲਈ 60,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਬੋਝ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ DAP ਦੇ ਇੱਕ ਗੱਟੇ ਦੇ ਉੱਤੇ 2500 ਰੁਪਏ ਸਬਸਿਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਬਸਿਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ DAP ਦੇ ਗੱਟੇ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ 1350 ਰੁਪਏ MRP ਤੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ 1350। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ DAP ਦੇ ਗੱਟੇ ਦਾ ਰੇਟ 1200 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ 150 ਰੁਪਏ ਵਧਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ DAP ਦਾ ਰੇਟ ਆ ਉਹ ਵਾਪਸ 1200 ਰੁਪਏ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੁਣਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ।
2020-21 में डीएपी के एक बैग के ऊपर 512 रुपए की सब्सिडी दी जाती थी, जिसको 5 गुना वृद्धि करके 2501 रुपया इस वर्ष कर दिया गया है खरीफ के सीजन के लिए। ये अपने आप में दिखाता है कि किसानों के हित में उनके ऊपर दाम, बढ़े हुए दामों का बोझ ना पड़े। ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। 1350 रुपया एमआरपी डीएपी की है, वो इतनी ही रहेगी, यानी कि 2501 रुपया सब्सिडी एक बैग के ऊपर है। जिस बैग की कीमत 1350 रुपया है और 2501 रुपया सब्सिडी है, यानी कि 3851 रुपया एक्चुअल कॉस्ट होनी चाहिए। तो हमने किसान को उसमें भी